किस्सा ਅੱਜ किस्से बारे पढ़ांगे। किस्सा की है? किस्से दे तत्तां दा उल्लेख जां किस्से दे रूप, विशेषता, किस्मां, इस बारे संखेप विच पढ़ांगे। किस्सा की है? किस्सा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कहानी जां वार्ता। किस्से का अर्थ की है? कहानी जां वार्ता, ते यह अरबी भाषा का शब्द है। पंजाबी विच किस्सा फारसी कविता दे प्रभाव हेठ उपजा। फारसी कविता दे प्रभाव हेठ उपजा सी। फारसी विच कहानी दे अंश वाली फारसी विच कहानी दे अंश वाली इश्किया किहड़ी इश्किया जां वीर रस कविता नूं मसनवी कहा जाता है। फारसी विच कहानी दे अंश वाली, जिस विच कहानी भी होवे, अजिही कविता इश्किया होवे, वीर रस वाली होवे, उसनूं मसनवी कहा जाता है। इस कविता विच रची कहानी जां वार्ता नूं किस्सा ना दिता गया। पंजाबी कवियां दी अपनी घड़त है। हुण उस विच अरबी विच फारसी विच इसनूं मसनवी कहा गया, पर पंजाबियां ने इसनूं किस्सा कहा, जिसका अर्थ है वार्ता, कहानी या कथा। असल विच किस्सा संकेत बहुत सारिया साहित्यक संभावनावां का सूचक है। इस दी सीमा एक पासे महाकाव्य नाल मिलती है, दूजे पासे अंग्रेजी विच रोमांस नाल। महाकाव्य अते रोमांस। यह कारण किस्सा साहित्य इश्किया किसे भी शामिल वीर रस वारां भी, इस विच किहड़े किस्सा भी शामिल है ते वीर रस वारां भी। वार अते किस्से विच मुढ़ली सांझ यह है कि दोहां विच कहानी का अंश हुंदा है। इहो कारण है कि पंजाबी किस्सियां उन्हां दे उल्लेखां अनुसार लेखकां ने वार कहा अते कई वारां नूं उन्हां लेखकां ने किस्सा कहा। इसे करके आम तौर ते किस्से की परिभाषा इस तरह दिती जा सकती है। किस्सा ओह लम्मी यह है परिभाषा। किस्सा ओह लम्मी कविता है जिस विच सारे नायक नायिका दी प्रेम कथा, वीरता दा विस्तार वर्णन होवे। किस्सा ओह लम्मी कविता है जिस विच सारे नायक ते नायिका दी प्रेम कथा, वीरता अते विस्तार वर्णन होवे। परंतु विद्वानां ने पौड़ियां विच रची जंग युद्धां भरपूर वीर रसी वार नूं वार मन्निया है। जो पौड़ियां विच रची गई अते जिस विच वीर रस दा वख्यान या व्याख्या की गई होवे, उसनूं वार कहा। इश्किया कहानी वाली कविता नूं किस्सा कहा। किस्से विच वार नालों घटनावां दी बहुलता वधेरे हुंदी है। इस विच आदर्शक प्रीत जोड़ियां दी प्रीत कहानी नूं गाया जाता है। पंजाबी विच हीर रांझा, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा दी प्रीत कहानी दुआले अनेकां किस्से रचे गए। कुछ किस्से पूरन भगत जोगियां जां भगत लोकां नाल भी संबंधित हैं, पर यह भी प्रीत कहानी तो खाली नहीं। इन्हां विच भी कोई ना कोई प्रीत गाथा, कोई प्रीत संजोग इस विच बनता है। पूरन भगत जोगियां द्वारा जो प्रीत कहानियां लिखियां गईयां। पूरन भगत दे किस्से विच राणी सुंदरां दे पूरन भगत नाल इश्क दी कथा दा वर्णन है। पंजाबी किस्से दा ढांचा फारसी मसनवी नाल काफ़ी मिलता जुलता है। इस दे मुढ़ विच मंगलाचरण, हमद, जिस विच परमात्मा दी उस्तति, परमात्मा नूं याद किया जाता है, नायत, हजरत मुहम्मद साहब दी उस्तति, मुर्शद दी आराधना, किस्सा लिखण दा कारण, इश्क ते आसकां दी तारीफ, असल कहानी अंत विच कवि अपने बारे कुछ जानकारी दे के अपने समय दे चौगिरदे दा हाल लिख के इस दी समाप्ति करता है।
ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਤੱਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਅ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਛੰਦ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰਹੇ, ਦਵੱਈਆ ਤੇ ਬੈਂਤ। ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਦਵੱਈਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਵੱਈਆ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ? ਵਾਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਬੈਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਸੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਸਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਆਂ, ਕੋਰੜਾ ਤੇ ਕਬਿਤ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਿਆਰ, ਰੋਮਾਂਸ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਵੀਰਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਫਕੀਰੀ, ਆਚਰਣ ਦੀ ਸੁਚਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ, ਜੀਵਨ ਰਹਿਮ ਆਦਿ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਇਕ, ਨਾਇਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਨਾਇਕ, ਨਾਇਕਾ, ਖਲਨਾਇਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਜਾਂ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਦਕ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਕਪਟ ਜਾਲ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿਦਕੀ ਆਚਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਨ ਜਿੰਨ, ਭੂਤ, ਪਰੀਆਂ, ਦਿਓ ਆਦਿ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਚੁਗਿਰਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂੜੀਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਸੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨੀ ਹਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜੋ ਸੋਮੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ? ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਸੀਰੀ ਫਰਹਾਦ, ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ, ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੰਗ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ। ਸਥਾਨਕ ਰੰਗਣ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅਲੰਕਾਰ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਕਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜੋ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਸ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸੁਖਾਂਤ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ। ਇਹ ਸੁਖਾਂਤ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ। ਕਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਕਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੈ ਬਈ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਕਿੱਸੇ। ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਕਲਪਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਦਿ ਕਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ, ਹੀਰ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥਕ ਹਨ ਬਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮੋ ਨਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 3 ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.5 ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਾਂ 2.5 ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਕ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਕ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਇਸ਼ਕ। ਇਹ 2.5 ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸੀ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ, ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ, ਹਾਤਮ ਤਾਈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿੱਸੇ ਹਨ।
ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕਲਪਨਾਮਈ ਕਿੱਸੇ, ਕਈ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਬੈਗੋਨਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ਾਮੂਨਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬੈਗੋਨਾਰ, ਸ਼ਾਮੂਨਾਰ, ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ।